Good morning, children. I am Mr. Jagdish, Principal, SDC College, Mallarpet. And in this video, we will be discussing about calculation of interest under unit of time method or average period method. And this is my fourth volume of this particular chapter, Partnership Accounts Fundamentals. So in the very second volume, I have given about the methods of calculation of interest on drawings. Under that, we have three methods I told you. One is a direct method, product method, and next unit of time method. But I have told you, under direct method, you will not get the problem. You will be getting a problems only under these two methods as per our syllabus. That is the product method as well as unit of time method. So in the previous volume, we have learned how to calculate interest under product method. Today, we will be learning how to calculate interest under unit of time method or a shortcut method. Okay. Well, you can find the other name given for, see, these are the three names given for this method: unit of time method or average period method or shortcut method. You can find under this particular method, you have to follow these three steps. First step, calculation of average outstanding period. Calculation of average outstanding period. Let me first tell you when this particular method can be convenient. When this particular method can be convenient. So this method can be adopted in that particular situation where the amount of drawings remains constant from time to time. Say every month amount withdrawn is 2000. So what is that happening? Every month amount is remaining constant, 2000, 2000, 2000. That is one case or one situation. Along with that, there should also be another condition to be fulfilled. What is that? The time gap between the two drawings should be the same. I said in the beginning, every month implies every month. So the time gap between the two drawings will be one month. Can you understand? Say every 2 months once, that is also uniformity is there. Every 3 months once, uniformity is there. Like this, there should be equal time gap between the two drawings and the amount of drawing should be same. In that case, you can adopt this particular method conveniently. ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. You can see here example I will tell you. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್? ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆ 2000 ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ತರ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. What is that? How to calculate the average outstanding period? Average largest outstanding period plus smallest outstanding period divided by 2. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? Largest outstanding period plus smallest outstanding period divided by 2. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Average outstanding period ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 6.5 ಮಂತ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 6.5 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ 6.5 ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ 12 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ
12 plus 1 13 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 13/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 6.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು 12 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು 1 ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆವರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 19 ಮತ್ತೆ 20 ಆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/4/19 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 31st March 2020ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ 31/3/20ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 1/4/19 ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/4 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಮಂತ್. ಆಯ್ತಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ. ಸೊ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1/5/2019 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 11 ಮಂತ್ಸ್. 1/6 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂತ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1 ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 12, 11, 10, 9, 8 so on up to 1. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಸಾರಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 12. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ 12 plus 1 divided by 2, that is how you are going to get a 6.5 months. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ 15 ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂತ್ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂತ್ ಇಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 11.5, 10.5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 15 ಡೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 15 ಡೇಸ್ ನ ಒಂದು 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು 15 ಡೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 11.5. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10.5 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದು ನೋಡಿ 15 ಡೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15/3/2020 ಇಂದ 31/3/2020 ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಮಂತ್. ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 0.5 ಮಂತ್ ಹಾಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 11.5. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಟೇಕ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 11.5, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 11.5 ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ 11.5 plus 0.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12/2 is nothing but 6 months. That is what you are going to get here, 6 months. ಹಾಗೆ end of each month, if the drawings is made at the end of each month ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5.5. how you are getting that 5.5? 11 plus 0/2. 11 plus 0/2 that we shall see. ನೋಡಿ ಈಗ end of each month you can find the dates. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ end of a month ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ end of each month if it is given, how you are going to take, right? ಈಗ 30/11/34/2019 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಮೇ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 31st March 20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 11 ಮಂತ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 11 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 31/5/2019 ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 31/3/20. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 11 plus 0. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 5.5 is 11 plus 0/2 ಅಂದ್ರೆ 11/2 ಅಂದ್ರೆ 5.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ 6.5,
middle of each month 6 months, end of each month 5.5 months. All these are the average outstanding period. Average outstanding period. 6.5 months, 6 months, 5.5 months. When the drawing is made throughout the year, yearly ending ಅದೇ half yearly ending ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ 3.5 ಈ 3.5 ಮಂತ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಅದು 6 plus 1 by 2. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. 6 plus 1 by 2 ಇದು ನೋಡಿ half yearly ending ಇದು ಅಂದ್ರೆ 39/2019 ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6, ಲಾಸ್ಟ್ 1. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1. ಸೊ 6 plus 1, that is how you are going to get here 6 plus 1 by 2. So 7 by 2 is nothing but 3.5. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ 5.5 plus 0.5. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 5.5 plus 0.5. ಸೊ 6 by 2. 6 by 2 is nothing but 3 months. ಹಾಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 5 plus 0. ಸೊ 5 plus 0 divided by 2. ಸೊ 5 by 2 ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2.5 months. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಈ 6.5 months, 6 months, 5.5 months ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Then you have to go for calculation of the total drawings. ಇಲ್ಲಿ total drawings calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ throughout the year. ಈಗ 2 months every month withdraw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 2 months into 12 months. So that is 2000 into 12 months. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 12 into 2. So 24,000 will be the drawing for the entire year. ಹಿಂಗೆ you have to calculate the drawings for the entire year. Then what you have to do, you have to go for calculation of the interest on drawings. You have to use this formula here now. What is that? Total drawings into average largest outstanding period. You can find this is what average largest outstanding period. Idu helnalla idu yavadaru togobeko. Say example, it is given that X is drawing, X is a partner, he is withdrawing 1000 at the middle of every month, at the middle of each month anta kottid takshana nimge idu ಏನು ಬರಬೇಕು, 6 months. ಆ 6 months is the average largest outstanding period. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 1 by 12. ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆವರೇಜ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ದೆನ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 by 12 is common again here. You have to take up. For that you have to calculate the interest on drawings. This is the formula being used under which method? Under the unit of time method. Now we shall see how to proceed with the problem. Alright, see this question. Well, you can see this particular question. You are given Mr. Praveen, a partner in a firm, withdrew 2000 at the beginning of each month. As the name indicates there, as the word indicates, beginning of each month. Beginning ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಮೈಂಡ್ಗೆ? ಎಸ್ 6.5 ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಯರ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 6.5 months ಬರಬೇಕು. ಅದು ಆವರೇಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. For its private use, calculate the interest on drawings of Praveen at 12% per annum for the year ended 31/3/2015. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ 31/3/2015 ಗೆ assume now the accounting year is starting from 1st of April 2014 and ending on 31/3/2015. So ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ average period method ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. which method you have to adopt? Average period method you have to adopt. Okay, so what is the first step you are aware? Yes, you have to go for calculation of the average outstanding period. So this is the average outstanding period. You are aware how to calculate. So largest outstanding period by smallest outstanding period divided by 2. That is how you are going to get the average outstanding period.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 12 months ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 month. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 19 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 14. ಸೊ 14 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಾದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 12 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, 1 ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ largest outstanding period plus smallest outstanding period by 2, and that will be equal to 12 plus 1 by 2 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. and 13 by 2 is nothing but 6.5. ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 2 marks ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ 2 marks ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2000 ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 2000 per month ಗೆ okay at the beginning of each month anta. So 2000 per month multiplied by 12 months. Let him withdraw any time. I mean to say whether it is beginning, end or in the middle. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. in a year 12 months are there, therefore there will be 12 drawings. So 12 drawings into 2000, you are getting 24,000. This is the total drawings. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to go for calculation of the interest on drawings. So our formula ಬರೀರಿ. How you get the interest on drawings? That is equal to total drawings into average outstanding period into rate by 100 into 1 by 12. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Then you go for a value, substitute that. Total drawings ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 24,000. So ಅದೇ 24,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, average outstanding period ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 6.5. That we are taking 6.5. That's the average outstanding period. ರೇಟ್ ಬೈ 100 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ರೇಟ್ ಬೈ 100 12 by 100 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 12% ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟು 1 by 12 ಇಂಟು 1 by 12. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ 1560. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ 12. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ 12 monthsಗೆ 12 drawings ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ 6.5 ಅಥವಾ 6 or 5.5 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ or the third method, you will get the same answer I have told you when this condition is satisfied. What is that condition? You can find beginning of each month, the time gap between the two drawings is the same, 1 month every month. Then drawings, every month drawings amount is 2000. So in this particular situation you will be getting the same amount of interest whether you follow the first method, second method or third method. For example, ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ವ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು, ರೈಟ್. ಈಗ 1/4/2014, 1/5/2014 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 31/3/2015. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, it will be like this. What is that? Outstanding period comes like this 12, 11, 10, 9. Then go for multiplying with the amount of drawings. You are getting the total product. Total product is 1,56,000. Then what happens? You apply the formula. See this end answer. How much you are going to get? 1,560. And what is the answer that we have got here? That is also same. But the process you can find. See how simply you are able to get this. If not, you think of go for this. ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಥಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 12 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 mark ಇದಕ್ಕೆ,
ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 marks ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So be careful. That is how the marks is being allocated. Hope you have understood this particular method. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. Harshita, a partner of a firm, withdrew 4,000 at the end of each month. ಎಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ 11 + 0 11 + 0/2. ಸೊ 11 + 0/2 ಅಂದರೆ 5.5 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6.5 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5.5. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂತ್ ಗಿವನ್. ಈ 4,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 12, 4,000 ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಂಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ ಎಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ದಿಸ್ 12 ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ 12 months ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ withdrawn. ಸೊ 12 ಇಂಟು 4,000 ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 48,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ 5.5 ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10% ಇದೆ, ಇಂಟು 1/12 ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಇದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, middle of each month. When it is given middle of each month, what you have to do? Yes, you should be careful. In that case, what you have to do? You have to take 6 months. Hage 11 plus, that is 11.5 plus 0.5/2 hing barutte, that is a 6 months. Illi baribek ನೀವು ಅದನ್ನ 11.5 plus 0.5/2. So 12/2 ಅಂದ್ರೆ 6 months ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Again 2,000 to 12, 24,000 rupees ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಸ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, complete that, and answers are given. You can cross check that. Well, similar like other one here, A and B are partners. A withdrew 2,000 on the first day of each month, while B withdrew 3,000 on the last day of each month. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಬರೀ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್. 2 partners, ಇದೇ ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೈಸ್ ರಿಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ at 10% per annum if he withdrew 1,000 per month in the beginning of each month and end of each month. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಈ ವಿತ್ಡ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, 1,000 rupees ಪರ್ ಮಂತ್, 10% ರೇಟ್ ಇದೆ. 1,000 to 12, 12,000. ಇವಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ 6.5 months. ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ 5.5 months. ಅದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಟ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ withdrew 4,000 quarterly. You can find this word there, quarterly, at the end of each quarter. So I have been telling you in the previous problem in volume where we have discussed under product method, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿನೂ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. 4 quarters will be there in a year. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 quarters ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 4 quarters ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್. Raman, a partner, withdrew ₹4,000 quarterly at the end of each quarter, and the rate of interest
on partners drawings is at 9% per annum. Calculate the interest on drawings under product method and average period method. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ average period method ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ we'll go for a product method. Well, we can see here you're asked product method as well as average period method. Illi 4,000 withdrawn every month, I mean every quarter. There are 4 quarters. When it is being withdrawn at the end of each quarter, end of each quarter, where it is given end of each quarter, you can find first quarter April, May, June, 3 months bitpudi, 3 months bitputre. So this you can take it as 17. So 2017 ge aita idu ಎಷ್ಟು months ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ April, May, June, 3 months end, that is 36/2016. Next after 3 months, again after 3 months this date, again after 3 months this date. So ಇಲ್ಲಿ outstanding period ನೀವು 16 ಇಂದ 17 ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 9 months outstanding period ಬರುತ್ತೆ. Here 6 months you are getting, here 3 months and here 0. So you can find now, again multiply with the drawings given, you are getting the total product, and what is the amount? 540 is the answer. Okay, that is the rate of interest is, yes, 9% rate of interest. The same way, if you go for this average outstanding period, illi nodi, what is the largest outstanding period? Illi kodtanalla formula, largest outstanding period is 9, smallest outstanding period 0. So 9 plus 0 by 2, it becomes 4.5 months. Gottaitalla. Amale illi nodi, only 4 drawings are there. So 4 drawings to be multiplied by 4,000. 4 into 4, 16,000. You should be aware why we have taken 4, not 12. Because in the year, only 4 drawings are being made every quarter. So there are 4 quarters. Only for 4 quarters, every end of each quarter, 4,000 is drawn. So like that, 4 into 4,000, you are getting 16,000. But here outstanding period will be 9 plus 0 by 2. So 4.5 months you are getting. Adana apply madi, see that you are getting the same answer, 540. Whether you go for a first method or a second method, your answer will be the same. Third method, yada method adopt madkondu ನಿಮ್ಮ answer same irutte. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? So similar like is this, you have to solve this problem. You can find Sonam, a partner withdrew 2,500 quarterly on first of every quarter, first of every quarter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1/4 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಲ್ಲ, 1/4 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜುಲೈ 1/7 ಇಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದು 1/10 ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then you have to go for, so in this case what happens here, you can find it will be 1st of April, then here it will be 1st of July, then 1st of October and 1st of January. In that case this outstanding period will be 12, then followed by 9, 6 and 3. 12, 9, 6, 3 barutte. So largest outstanding period 12 months barutte, smallest outstanding period 3 barutte. So 12 plus 3, 15 barutte. 15 by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 7.5 barutte. So what will be the outstanding period thereby? 7.5 barutte, average outstanding period. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ 2,500 ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2,500 ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,000 rupees ವರ್ಕೌಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 4 quarters ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 quarters ಗೆ ಸೇರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಸೇರಿ 48,000. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ 12,000 ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ 4 quarters ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 48,000. ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ,
ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ 16,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದು 48,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋ. ನೆವರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 48,000 by 4. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೋಡಿ. Akash, a partner withdrew 3,000 on 15th, you can find middle of every month for half year ending ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. This for half year ending on 30 September 2013. ಈಗ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೋ 3 months ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 5.5 plus 0.5 by 2. You'll be getting 3 months. This will be the first step. First step answer 3 months. Second step ಅಲ್ಲಿ 6 months ಇರೋದ್ರಿಂದ you have to multiply only by 6 months, not for the entire year. Half yearly ಇರೋದ್ರಿಂದ you multiply this 3,000 with the 6 months. So 18,000 rupees will be the total drawings. Then rate of interest is given 6%. You apply that, get the answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.